ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨੀਤੀ वचन कहावतां दी किताब उहदा हाँ जी नीति वचन कहावतां दी किताब उसका असीं पढ़ांगे वचन 24 अध्याय दी 3 आयत। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। हालेलुया। घर बुद्ध दे नाल बनदा है ते समझ दे नाल स्थिर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। सो संसार दे विच असीं देखदे हां कि सिर्फ मसीही लोग ही नहीं है बल्कि हरेक मजहब के लोगों के कोल घर आ। ते वचन दसदा की है भला घर बुद्ध दे नाल बनदा आ ते समझ दे नाल स्थिर रहिंदा है। सो खास गल की है भी जिन्ना जरूरी एक घर का बनना है उस तो ज़्यादा जरूरी की है भला उस घर का स्थिर रहना। साडा कीता है काम जे कायम ना रहे तो फिर किए हुए काम का कोई फायदा नहीं है। और परमेश्वर चाहता है असी जो भी करिए वो स्थिर होवे, बनया रहे, कायम रहे। हालेलुया। सो खुदा दा दास इसलिए लिखता है भी बुद्धि दे नाल घर बनदा आ ते समझ दे नाल स्थिर रहिंदा आ। ये 24 की 4 भी पढ़ लवांगे। असीं उसे वचन नूं अगे लैके चलांगे जिहड़ा असीं भाई बलदेव होणां दे घर उस दिन सिक्ख्या सी। 24 अध्याय ਉਹਦੀ 4 आयत ਨੂੰ भी पढ़ांगे। ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਤੀਆਂ ਹਨ। ज्ञान ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? दोबारा पढ़ांगे। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मन भाऊ वस्तुओं से भर जाती हैं। बुद्ध दे नाल बनदा आ, समझ दे नाल स्थिर रहिंदा आ ते जे ज्ञान आ ते फिर की हुंदा भला? कोठरियां सारे प्रकार दे बहुमूल्य चीज़ां दे नाल कोठियां की है भला भर जांदियां। ਇਹਦਾ मतलब सब तो पहला घर ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਘਰ ਬਣੇ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਕਾਇਮ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ जिन्हां दा घर भी बहुत जबरदस्त आ, महलों की तरह घर आ, और जिन्हां दे घर च किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं आ। पर जदों तुसीं उस घर दे विच जाओगे तो तुहानूं इदां लगेगा भी इहदे नालों ते झोंपड़ी च रहना चंगा। सो ऐसे घर नूं भी संसार दे विच इज्जत नहीं मिलती जिस घर दे विच घर दे लोकां दे कोल समझ ना होवे। ऐसे घर नूं दुनिया विच इज्जत नहीं मिलती जिस घर दे लोकां नूं घर नूं चलाउण दा ज्ञान ना होवे। सो घर ओही वचन दे मुताबक मुबारक आ जिस घर दे विच ये तिन्ने चीज़ां होण। हालेलुया। खुदा बड़ा ही दयालु आ और वायदियां दा पक्का। और की दसदा वचन भला? हुण असीं कह सकते हैं भी साडे कोल बुद्धि दी घाट है जी, शायद इस करके असीं घर नूं उस तरह कायम नहीं रख पा रहे जिस तरह रखिया जाना चाहिदा है। साडे कोल समझ दी घाट है, शायद असीं इस करके नहीं चला पा रहे। शायद साडे कोल ज्ञान दी घाट है, इस करके नहीं चला पा रहे। ते खुदा नूं साडे इन्हां बहानियां दा की है भला? खुदा नूं साडे इन्हां बहानियां दा, क्योंकि खुदा जानदा भी असीं बड़े वड्डे बहानेबाज हां, साडे कोल बहुत बहाने की है भला? साडे कोल बहुत बहाने हैं। इसलिए वचन च लिख के दिता कि ना जे कोई बुद्धि की कमी है वो मेरे कोलों मंगे, मैं बिना लांभे देना। की कहता भला? मैं बिना
ਅਲਾਮੇ ਦੇਣਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਯਿਰਮਿਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 33 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ, ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਮੇ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਯਿਰਮਿਆ 33 ਦੀ 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। की दसदा ये वचन भला? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर हाँ जी तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा हाँ जी। जिन्हें तू अभी नहीं समझता। पंजाबी दे के बाइबल किसे को? मैनू पुकार ते मैं की करांगा तेनू? हालेलुया। हुण बहाना के चलूगा जी? जे कोई कहे मेरे को समझ दा घट आया, कोई बहाना नहीं। जे कोई कहे मेरे को बुद्ध दा घट आया, कोई बहाना नहीं। जे कोई कहे मेरे को ज्ञान दा घट आते, कोई बहाना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कोई बहाना रहन दिता, रहन नहीं दिता। इसलिए कि वफादार आ, और बहाना इसे करके नहीं रहन दिता क्योंकि वह साडे नाल ओह मुहब्बत करदा है जिहड़ी निरस्वार्थ है, जिन्हों अगापे मुहब्बत का नाम बाइबल दे दिता गया। वो मुहब्बत जिहड़ी बिना स्वार्थ है, जिहदे च देना देना लेना कुछ भी नहीं। की है भला? परमेश्वर की मुहब्बत की है भला? उहदे विच कुछ भी लेना नहीं है, सिर्फ देना ही देना है। साडियां सारियां दी मुहब्बतां जरूरतां दी मुहब्बतां आ। कारियां मुहब्बतां भला? जरूरतां दी। असीं ते जे चाहुंदे ना साडे घर लड़का भी पैदा होवे ते भला काहदे लई सानूं एक वारिस चाहीदा, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਰਜ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗੀਏ। ਔਲਾਦ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਭਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ। ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੂਰਖਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਅੰਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਪਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ अपनी मेहनत के सदका करे तो बहुत कुछ, पर जिहड़ा तेरे घर जावे वो सिर्फ उन्होंने उजाड़न वाला ही होवे। ते फिर कहंदा तैनूं इहो जिहा काम करन दा भी की लाभ? इसलिए कहंदा संसार दे विच इंसान आकाश दे हेठां धरती दे उत्ते जो कुछ भी करदा आ, की करदा भला? ये मैं नहीं कहता, कई बार लोग कहते ला लू के गल्लां करदे, ध्यान रखियो जिन्ने भी सुन रहे हैं, किसी के उत्ते मैं ला लू के ना कदी गल की ना, मेरा इदा का मादा ही मैं किसी ला के गल करा। वचन च जे लिखा भी तुहानूं कबूल करना पैना, वो भावें लगदा होवे ते भावें ना लगदा होवे। जे वचन नहीं लिखा फिर मेरे वालों आ, ठीक है। जे ते मैं अपने वालों कहांगा तो फिर समझ लियो मैं ला के कहा आ, पर जे वचन दी आयतां इहो कुछ कहंदियां तो फिर एक सेवक होने के नाते मेरा फर्ज बनता मैं तुहानूं दसां भी आह कुछ वचन दे विच लिखिआ आ। सो जे नहीं तो तुसीं उपदेशक दी पोथी पढ़ लिओ, जो कुछ मैं तुहानूं दसूंगा वो सारा कुछ तुहानूं लिखिआ होया मिल जाएगा। इस टाइम वर्षा पढ़ाउण दा जां दस्सण दा वेला नहीं है। सो वचन की दसदा आ, इस संसार दे विच इंसान जो कुछ भी सूरज की रोशनी दे विच भावें हनेरे दे विच करदा आ, जो कुछ भी करदा आ, सब कुछ की है भला? जिन्हों वचन कहता भी असीं जो कुछ करदे हो की आ, फिर असीं उहनूं अर्थ वाला किद्दां ठहरावांगे? ये तो मैं साडे कोई जवाब कोई नहीं है, पर फिर इक्को जवाब हुंदा, लै फिर इदां किद्दां चलू? ये फिर रब को पुछो, साडे को पुछण दी जरूरत है? फिर इदां किद्दां चलूगा? ये तो जिन्हें लिख के दिता है, जिन्हों तुसीं अपना मुक्तिदाता मान के आए तो उसको पुछो भी फिर किद्दां चलूगा, क्योंकि इसदा जवाब तो वही दे सकदा भी किद्दां चलूगा। तो जां फिर ये समझ लो भी साडी बुद्ध नाल उहदे कोल बुद्ध घट आ, उहनूं इन्नी समझ नहीं आ भी असीं संसार 'च आए आ कि असीं किसी ना किसी तरह चलना आ, तो सानूं तेरे नाल वध समझ आ, इस करके सानूं समझाउण दी जरूरत नहीं है। तो फिर बंद करो, फिर चर्च वगैरह आउण दा कोई फायदा नहीं, फिर इस बच्चे नूं घर च लिआउण दा कोई
फायदा नहीं, फिर बंदगी कराने का भी कोई फायदा नहीं, तो बंदगी करन का भी कोई फायदा नहीं, तो बंदगी जान का भी कोई, फिर तो सब कुछ ही व्यर्थ है। तो हम सुलेमान किहनूं अर्थ वाला करदा, पहला वो गल पढ़ लेने, फिर अगे वधदे हैं। पढ़ांगे उपदेशक की पोथी, ओल्ड टेस्टमेंट की किताब, सुलेमान की लिखी हुई उपदेशक की पोथी, बस भी बच्चे ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। 12 ਦੀ 9 ਤੇ ਪੜ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा को ज्ञान भी सिखलाता रहा। ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਆਤਮਾ 'ਚ ਜਨਮੇ ਹੋਏ ਕੋਈ, ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਜੋ ਦਾਊਦ, ਜੋ ਮੂਸਾ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਠਹਿਰਾਇਆ? ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ, ਉਹ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਵੱਡੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਪੁਕਾਰ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਉੱਤਰ ਦੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇਰੀ ਸਮਝ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਮੰਡ? ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਈ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾਤਾ ਆ। ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਪੂਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੌਰੀ, ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਜਾਓ, ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ।
ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਪੀਣ ਜੋਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਹਾਵ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਹ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਉਦੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਦੁਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਆਹ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੇ ਭਲਾ ਰੱਬ? ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਰੱਬਾ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਪਰਦਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵੇ ਪਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਦਾਅਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਪੜਦਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਪੜਦਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਰੱਬਾ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿ ਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬਾਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਰੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ? ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਪਿਆਸੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤਿਆਗਾ। ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੂੰ ਜਾਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਾਣ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਮਾਣ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮਾਣ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲਟਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਕੀ ਕਰੀਓ? ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਤੁਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਦੌਲਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰਦਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸਟਰ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੌਲਤਮੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੌਲਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਊ ਸਲਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਆ ਕਿ ਭਤੀਜਾ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਮਨੀਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ। ਤੇ ਬਾਊ ਸਲਾਮਤ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਥੋੜੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਧਨਵਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ 5 7 ਜਾਂ 10 ਟਰੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਬੈਠਾ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਖੜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਭਲਾ?
ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਧਨਵਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਧਨਵਾਨੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਧਨਵਾਨ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਦੌਲਤਮੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌਲਤਮੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੌਲਤਮੰਦ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਬਲਿਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ? ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਮਝਣਾ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਦਾ, ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਮੱਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗ ਲਾ। ਹੁਣ ਕਮੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਗੀ? ਫਿਰ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਤੇ ਕਮੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸੀ, ਬੜਾ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਸਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਸਤ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਆਣੇ 3-4 ਸੀ, 3 ਸੀ ਕਿ 4 ਸੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ। ਪਿਓ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਂ 3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਸਥਿਰ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕੀ ਰਵੇ ਭਲਾ? ਸਥਿਰ ਰਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਸੋ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਘਾਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਂਭੇ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਦੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਕੋ ਮੰਗੇ? परमेश्वर। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਿਹਕੋ ਮੰਗੇ ਜੀ? परमेश्वर। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਕਵਾ ਕੋ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਹਕੋ ਮੰਗਣੀ ਭਲਾ? ਬੁੱਧ ਦੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹਨੇ ਬੁੱਧ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਧਾਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੁੱਧ ਘਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਕੋ ਮੰਗਣੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ? ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬੁੱਧੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਉੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਉਹ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਦੀ ਮਾਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ? ਇਹ ਤੇ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਕੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਧੀ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ।
मैं की करदा भला बिना लांबे तो मैं बिना लांबे तो दिना है। असी फिर की करना है जिन्हें बुद्धि बनाई है असी उहदे नाल गल करिए ते बुद्धि घटी काहदे लई है फिर ये भी सानूं विचार करना पैना। बुद्धि पहला पहला हुण ते लोकी कहंदे स्लिम ट्रिम चाहिए जी बंदा ते पहला की हुंदा पहला मोटे होण दी दवाइयां खांदे हुंदे सी ते वड्डे वड्डे शहर च बोर्ड लगे हुंदे सी भी मोटे होण दी दवाई खाओ जां तगड़े होण दे लई मिलो जां कमजोर मरीज संपर्क करें। हुण कमजोर मरीज संपर्क करे सब तो पहला ये दसे कमजोर होया किदां। मैं कहां मैं कमजोर हो गया ਇਹਦਾ मतलब पहला ताकतवर सी तां ही कमजोर होया। हाँ जी जो कोई कहोगा मैं डॉक्टर साहब कमजोरी महसूस होंदी पई है ਇਹਦਾ मतलब महसूस होंदी पई है मैं पहला नहीं सी हुंदी ते हुण तैनूं हुंदी है ते तेरी ताकत गई कित्थे। रीजन पता लाओ ना वजह की बनी है। असी रीजन का नहीं पता लाउंदे असी की करते हैं भला असी कहने चलो दुआ करा लेने। एक बंदा मान के चलो भी ऑयल बहुत ज़्यादा यूज करता तो वो कोलेस्ट्रॉल बन गया तो वह कहता जी डॉक्टर साहब ऑयल खान तो ना मना करो ਜਾਂ ਆਂਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਟਨ ਮੁਟਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਦਵਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਾਕਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਟਣਾ ਪਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। पाप करने तो ना मना करा करो झूठ बोले तो बिना साडा बिजनेस नहीं चलना। तुसीं कहने झूठ ना बोले ये ना तुसीं ये दसो तुहानूं दान किन्ना दईए दशमांश पूरा टाइम सिर पहुंचा करोगे जो तुसीं 10 दी थां ते कहने 12 भी दे देवांगे पर आ जिहड़ा काम तुसीं ये ना कहो इस तो बिना साडा रोटी पानी चलना नहीं। तो फिर याद रख जिहड़ा परमेश्वर कहंदा झूठियां तो मैनूं नफरत आ उस परमेश्वर के अगे जिहड़े मर्जी पादरी को फिर प्रार्थना करा लो परमेश्वर ने सुननी। जिथे पश्चाताप की लोड़ आ उत्थे पश्चाताप भी करना पैना। वो गई ना बेचारी घोड़े से चढ़ के माता वैष्णो देवी दे दसो भी माता वैष्णो देवी तेरी अरदास सुन लूगी। तेरे पति ने जो कांड किया उत्थे जे ते माता सुन के तेरे ते कृपा कर दी तो फिर माता के बारे सोचना पैना क्योंकि जे तो माता धर्मी आ तो वह इहो जे अधर्मी दे नाल किवें खड़ी हो सकती है। वो तो अधर्मी इक्को शर्त ते माफ़ किया जाए भी उन्होंने कोर्ट च पेश करिए तो कोर्ट च जाके कोर्ट का टाइम खराब करे तो बिना अपने गुनाह नूं कबूल करे। कवे जज साहब मैं लालच च आ गया काम कर बैठा आ फिर रब कृपा करे तो फिर तो कोई गल बनती है। हुण गल की आ भी पाप दे लिए पश्चाताप नहीं करना तो जाना कित्थे भला। हुण कई बेचारे थल्ले कमेंट करते कहते तुर के भी जा सकती सी घोड़े ते बहन दी की जरूरत जे पश्चाताप करना सी तू ही करना आ गई पति तेरे ते नहीं किया तो घट्टो घट्ट तू पैदल तो यानी 13 किलोमीटर चढ़दी ना पता लगता माता दे जाईदा किदां। जे राह वापस आए कहना छड्डो जी तुसीं उहनूं सज़ा दे दो इन्ना तुरना मेरे बस का काम इन्ना नहीं। सो वापस आने उस चीज़ के उत्ते जिथे पश्चाताप की जरूरत आ उत्थे सेवक की प्रार्थना ना काम चलना नहीं। सो किहड़ी चीज़ किको मंगनी है सानूं पता होना चाहिए ज्ञान होना चाहिए बुद्धि का घाट किको मंगनी है परमेश्वर को की लिखा वचन दे वायदा किया मैं बिना लांभे तो दिना। हालेलुया। सो पहला काम साडे जीवन पूरा होया घर काहदे नाल बनदा भला बुद्ध दे नाल। हुण अगला काम क्या आ गया घर स्थिर रहे वो काहदे नाल समझ देना। तीजा काम किहड़ा आ गया बहुमुल्य चीज़ों के नाल भर सकता है जे असी ज्ञान नूं की करिए भला। सो ये तीनों चीज़ों वाल सानूं ध्यान देना चाहिए। अगर इन्हां तीनों चीज़ों साडे कोल किसी चीज़ की कमी आ परमेश्वर ने वायदा किया मंगो तो तुहानूं मेरे तो पुकार मैं तैनूं उत्तर देवांगा तो वो गल्लां दस्सांगा जिन्हां नूं तूं अजे जाणदा भी। सो परमेश्वर ते साडी हैल्प करूगा लेकिन नाल नाल सानूं ये चीज़ इज्जत रखनी आ। वचन दसदा है सबो कुछ मसीह यसू वालों आ ते ओहदे लई है। किहदे वालों आ प्रभु यसू मसीह वालों आ ते सबो कुछ की है भला ते जदों ओहदे लई वारी आउंदी उदों कहने नहीं ये तो मेरे लिए
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਹਾਲ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਚਰਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਭੱਜ ਗਏ ਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ ਕੌਣ ਭੱਜਿਆ? ਅਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਭੱਜਣੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਸਭੋ ਕੁਛ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ, ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਜਵਾਈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ ਆ। $1200 ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਲਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰੱਖਣਾ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਔਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਥੋਂ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਮਿਓ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਮਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣੇ ਸੀ, ਉਧਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਧਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਜੀ? 630 ਦਾ ਘਰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ 6-6.5 ਦਾ। ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਢੰਗਾਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਭਲਾ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ? ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਢੋਲਕੀ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਰੂਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਰੂਹ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਢੋਲਕੀ ਕੁੱਟੋ ਤੇ ਰੂਹ ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਰੂਹ ਗਾਇਬ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਉਹ ਰੂਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਚੇਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਭਲਾ? ਵਧਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੋਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹਾਂ ਵਜਾਉਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ 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 ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਡਟ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਹੱਸ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ $750 ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਖੋਖਰ ਹੋਣਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ $750 ਦਸਵਾਂਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਜਿੱਦਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਹੱਸ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਰੱਬ ਦਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਏਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਹ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਰੱਬ ਦਾ, ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦਾ ਖੜਾ ਮੁੱਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਹੁਣ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ? ਬੋਲੋ ਸਾਨੇ ਕੀ ਕਰ? ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਲਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ। ਉਸੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦਊਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਖਰੀਦ ਲਵੇ? ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਧਨੀ ਪੁੱਛਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਲਵਾਂ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਫੇ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਫੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਾ, ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ, ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਬਣਿਆ। ਲੈਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਭਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਭਲਾ? ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਸਟਰ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ $10,000 ਦਿੱਤਾ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ 10,000 ਇਸੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਚਰਚ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੂਗੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਊਠ ਦਾ ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 'ਚ ਵੜਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਕੋਮਾ ਤੇਰੀ ਮਿਰਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਮੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਵਚਨ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਇਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੰਘ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਢੋਲਕੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਲਈਆਂ। ਢੋਲਕੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਿਗਰਟ। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਆ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲਕੀ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਵਧਾ ਲੈ ਵਧਾ। ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਭਰ ਰਹੇ, ਵਧਾ ਲੈ ਵਧਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲਕੀ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ। ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਢੋਲਕੀ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਢੋਲਕੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਆਤਮਾ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਯਿਸੂ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ।
ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਭੇਜੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਤਮਾਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਢੋਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਉਂਦਾ ਥੋੜੀ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਇਹ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹੀ ਭੇਜਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਨੀਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਕਿਫ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਂਭੇ ਤੋਂ ਦਿੰਨਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਮੰਦਰ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਲਾ? ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, 9 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 12 ਦੀ 9 ਆਇਤ। ਉਪਰੰਤ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਜੋ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਬੁੱਧਵਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਲ ਭਾਲ ਕੇ ਬਾਲੀਆਂ ਕਹੋਤਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਭਾਲ ਭਾਲ ਕੇ ਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਐਬਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਬਚ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਆ? ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਮਨ ਭੌਂਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਅਰ ਸਚਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਦੱਸ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਭਲਾ? ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਨਵਾਨ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਧਨਵਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਧਨਵਾਨੀ ਅਜੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ। ਤੂੰ 5 7 10 ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਮਝ ਵੀ ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਨਵਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਤੇ ਲਾਈਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚਰਚੇ ਸੁਣੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਸਭ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਅਰਥ ਕੱਢਣਾ? ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਥ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ ਵੀ ਖੁਰਿਆ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਇਆ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਭਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਭੇਡਾਂ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਚਲੋ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਤਾ ਜੀ, ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ।
ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਕਾਹਦਾ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ 50 ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 500 ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਾਦਰੀ ਦੂਜੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, 500 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 5000 ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ? ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਵਿਅਰਥ ਆ। ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦੀ ਭਲਾ? ਮਾਸ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸ਼ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਸ ਵੀ ਥੋੜਾ ਉੱਥੋਂ ਓਨੇ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਨ ਆ ਇਹ, ਪੈਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਝੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ? ਕਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਕਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਭਲਾ? ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਭਲਾ? ਸਵਰਗ 'ਚ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਚਾਹ ਲੈਣਾ ਆਈਆਂ ਸੀ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਬੱਖੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਬਣੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਾਦਰੀ। ਵਚਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹੋ ਹੀ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ 14ਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ? ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ MLA ਬਣਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ MP ਬਣਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ MP, ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ MLA, ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਥਾਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, MLA ਦੀ ਟੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਦੀ ਲੰਘੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਕਰ। ਚੁਣਦੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਥਾਨ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਟੌਰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ,
बल्कि सानू इसलिए बुलाया गया, असी यसु मसीह का बदन बन के परमेश्वर दे विच समाउणा है। की लिखिया? जां प्रभु यसु मसीह सब कुछ मुकम्मल कर देवेगा, अपने आप नू पिता दे हवाले कर देवेगा। किवें करेगा? कहना मैं पिता दे विचों निकल के आया, ते जदों उन्होंने दिता होया काम पूरा कर देवेगा, सारी कलीसिया नू लैके वो पिता दे विच समा जाएगा। तखत दे उत्ते जदों फिर बैठा होवेगा ना जिहड़ा परमेश्वर, उस परमेश्वर दे विच असीं होवांगे। ये उहदी योजना आ, ये उहदी आखिरी योजना आ कि सानू अपने विच लैके अपने तखत दे उत्ते अपने समान नाल नहीं बिठाउणा, अपने विच समाउणा है, इक्को ही परमेश्वर होवे। सो इस योजना के तहत असीं बुलाए गए हैं, पर सानू तो पता नहीं, सानू भी नहीं पता MLA बन जावांगे कि नहीं। सानू यहूदा वाली गुथली चाहिए, वो मिल जाए ठीक है, ओके रिपोर्ट। हाँ जी, सो की कहंदा आ अयाली कोलों, बहुतियां पोथियां दे रचन का अंत नहीं अते बहुत पढ़ना शरीर नू की करदा है, थकाउंदा है। हुण अगला उहदा निचोड़ देखो की कहंदा सुलेमान, ते अज अपना निचोड़ कढ लईओ। की कहंदा आ, हुण असीं सारे बचनां दा सार सुणीए। सारे बचनां दा सार ये है परमेश्वर कोलों डर। पहला काम की है? बोलो सारे की करना जी? पहला काम की है? ते अपने आप ते गौर करो, असीं परमेश्वर तो डरदे हैं। हाँ जी, हथ खड़ा करो जिहड़ा परमेश्वर तो डरदा। हालेलुया। हुणे तुसीं कहना ना जी आपां नहीं डरदे। इस वजह च लिख के दिता, जिहड़ा परमेश्वर तो डरदा पाप करन लग्या कंब उठदा है। हुण दसो, हथ खड़े करो। हुण कहो हालेलुया। हुण कह लिखिया जिहड़ा परमेश्वर तो डरदा, वचन की कहंदा, वो पाप कर ही नहीं सकदा। की है भला? जिहड़ा परमेश्वर तो डरदा, वो पाप नहीं कर सकदा। ते सानू ते अजे भी नहीं पता दिन दे विच असीं किन्ने पाप करदे आ। उन्हां विचों बहुत सारे पाप जिन्हां नूं असीं जान बुझ के करदे आ, ते बहुत सारे ऐसे जिन्हां ने ज्ञान नूं हासिल कर लिया पर अजे भी उस ज्ञान दे मुकाम तक नहीं पहुंचे जिथे उन्हां दी इह अख खुले, आ भी पाप आ। ते ज्ञान दे किस मुकाम ते पहुंचना है? जिथे तुसी बरीक तो बरीक गल बारे भी विचार करो, किते आ भी पाप ते नहीं। की करना भला? किते मिसाल तो तुसीं दस्सिया सी ना भी साडे जिहड़े ड्राइवर की करदे आ जी, $80 की जॉब लई, अगे उन्हें पाई उहदे विच ग्रुप दे विच जी $140 दी, असीं नाल ही फोन करना, हाँ जी सॉरी सर जी एक प्रॉब्लम खड़ी हुई, हाँ जी मेरा टायर पंचर हो गया। काहदे लई भला? 80 वाली छड्ड के 140 वाली मिलदी पई। जे तुसी इस वचन नूं पढ़दे हो, तुसी ये काम कर सकदे? तुसी नहीं काम कर सकदे। ते जे तुसी करदे हो तो इहदा मतलब की है भला? तुहाडे च परमेश्वर दा डर ही नहीं गा। ते जे डर आ तो फिर ये काम हो ही नहीं सकता। सो इस करके ये भी ना क्या करोगे असीं की हैं डरदे हैं, क्योंकि जे डरीए तो फिर इन्नी बरीकी तक सानू जांचण की जरूरत आ। ते की कहंदा आ? कहंदा परमेश्वर कोलों डर अते ओहदियां आग्यावां नूं मन। ते हुण अगली गल आ गई भी असीं किन्नियां आग्यावां नूं मनदे हैं, है ना? सानूं तो कोई मतलब ही नहीं, आग्या तो असीं कहने दो ही ना, आग्या दा ते पूरा करना साडे लई की है भला? उदा तुसीं क्या करो भी चर्च आओ तो असीं आ जावांगे, तुसीं कहो थोड़ा बहुता दान दे दिया करो तो असीं वो भी दे देंगे, तुसीं उदा भी थोड़ी बहुती सेवा लाओगे तो वह भी की भला कर देंगे। पर आग्या मनने वाली गल सानू ना कहो, ये औखी है क्योंकि साडा तो मिशन ही हो रहा। सानू तो पादरी ने यह दस्सिया सीगा जिहड़ा यसु मसीह कोल आऊगा उहदे भंडार की होणगे भला? उहदे कोल कोठे दे उत्ते भी जगह। सानू तो ये कह के लिआंदा सी, मैं पूरी बाइबल छाण मारी तो एंड दे आगे नवें जन्म दे विच मैं लभण की कोशिश की भी कोई इदां दी वर्स हैगी है, मैनूं नहीं लभी, ना मैनूं कोठा लभा ना मैनूं जगह लभी।
ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਤ ਲੱਭੀ ਜਿਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਣਾ ਵਾਂਗੂ, ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਤੇ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ ਜੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਡਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਕਦੇ ਵੀ 100% ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੀ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਸਾਡਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਂਗੇ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੈਸੀ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਸ ਮੌਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਹੋ, ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਠੋਕਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਹਾਏ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ? ਔਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਡਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ? ਕੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਜਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਆ ਵੀ ਪਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਲਿਖਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਈ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਟਾਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ,
अगर बुद्ध की कमी है तो बुद्ध का घाटा तो उहदे को मंगीए, बिन उलांबे देने लिए तैयार। अगर समझ की कमी है उस तो मंगीए, वो देने वास्ते तैयार है। अगर ज्ञान की कमी है उस तो मंगीए, वो देने दे वास्ते तैयार है और बिना उलांबे तो दिंदा है। साडे कोल कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं है उहदे अगे, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है और सब कुछ पहला तो जानने वाला है। हालेलुया। सो आओ अपने आप नूं उहदे कदमां दे विच लै के आइए और उहदे नाल इकरार करिए कि बीते समय दे विच अज्ञानता दे विच वचन का ज्ञान ना होने का करके मेरे तो बहुत सारियां भुल्लां होईयां। अपने पुत्र मसीह यसू के नाम के वसीले मेरे उन्हां भुल्लां नूं माफ़ कर, और मैं इकरार करदा कि आने वाले समय दे विच मैं ये सब कुछ नहीं करांगा। हालेलुया। अपना सुबह अपना वचन, अपना सुबह अपना वचन, और अपने रूह से भर दे, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे। अपना सुबह अपना वचन, अपना सुबह अपना वचन, और अपने रूह से भर दे, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे, कर दे यीशु कर दे मुझको। आया हूँ तेरे द्वार पर, कर कृपा आज तू, आया हूँ तेरे द्वार पर, कर कृपा आज तू, दे दे मुझे हो जा तू रूबरू, दे दे मुझे हो जा तू रूबरू, मेरे अंधेरे जीवन में, मेरे अंधेरे जीवन में अब रोशनी तू भर दे, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे, कर दे यीशु कर दे। हूँ पापी मैं सुबह से ही, कैसे बनूं मैं पाप, हूँ पापी मैं सुबह से ही, कैसे बनूं मैं पाप, ना रूप है न रंग है, बिखरी हुई मैं खाक, ना रूप है न रंग है, बिखरी हुई मैं खाक, इस कांच का बना पुतला, इस कांच का बना पुतला, सांस अपनी इसमें भर दे, भर दे मुझको अपने, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे मुझको अपने, मुझको हे मुझको जैसा कर दे मुझको अपने जैसा कर दे। सचमुच खुदावंद खुदा, तेरे दास ने बहुत अच्छा लिखा कि मैनू पीड़ा लगियां कि मसीह तुहाडे विच सूरत फल लवे। सचमुच हरेक दास की यही तड़प होनी चाहिए खुदावंद कि जो भी मसीह कोल आया, मसीह उहदी जिंदगी दे विच नज़र आवे। खुदा जिन्होंने भी तेरे वचन नूं दिल ला के सुनिया,
ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਰੱਖੀ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਡਰਦੇ ਔਰ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਨਜਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਰਹਿਮ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।